practitioner. I mean, I have all my background in economics. But a genuine question should come through that why I'm actually taking a lecture. From my previous background, what I can say, I'm actually totally attached to undergraduate students, graduate students, overall. When I was a student of Northsouth University here, in my third and fourth year, I was basically a teaching assistant in economics from like 80 credit hours, but I got it in my 78 credit hours just on the creativity that I brought in my resume, depending on the course. In a very secure way, I should rather say, because that was a full tuition for me. And after that, when I joined Express University Dhaka, just after I came back from, I rather say, because I've just started, when I have come back to Bangladesh, having my master's degree at that time. I was in for about, I think, 2 years before I left for New Zealand for conducting a research study on international economics in New Zealand. It works, rather than going back to Canada or United States for further study. Just for my own sake, I'd rather say, depending on what I've made so far on my institutions, all the environments that have really helped me in selecting institutions, they've really helped me out. I've already had a very good background in, in business communications and students, and sometimes even the teaching fellows when I've worked with them all over the world, across the globe. So that is the basically I'd rather say. It's a very important one for the freshers, I'd rather say, even freshers towards the university. Say here, in this particular university or in any other university, that is like very much important. Sometimes it's also important for the teachers, because many people even do not know many other further qualifications abroad or even in any other international organizations here in. So this is actually a crucial session, I'd rather say, because, well, coming up with a genuine question that I'm not here actually to talk, to know back or to show some genuine points which people should know before they go for in their wallet. কিছু জিনিস আমি হয়তো বাংলায়ও পারি দরকার হলো কেন দরকার সবাই জানি আমরা আমাদের একটা সিভি দরকার হয় যখন আমরা একটা জব পার্টিকুলার একটা জব সার্চ করি সে ফর এক্সাম্পল আমি নিউজপেপার পড়ছি আমি দেখছি যে একটা পার্টিকুলার বা ভলান্টিয়ারিং করছে হ্যাঁ শুধু তারা কিন্তু জানে কিছু জিনিস রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কি হয় ঠিক আছে ওইসব জিনিস আমি কিভাবে অ্যাকচুয়ালি আমার সিভিতে সুন্দর বিফোর দ্যাট ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ আ কভার লেটার হোয়াই উই নিড ইট দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ওভার হিয়ার কভার লেটার আমাদের কেন দরকার আমাদের সিভিটা কি যথেষ্ট নয় আমাদের সিভিটা যথেষ্ট হওয়া উচিত দেওয়া হয় অথবা কেন এটা আমাদেরকে হেল্প করছে সেই বেসিসে আমরা এখানে অল্প একটু স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা ডিসকাস করব ঠিক আছে employers call me for an interview isn't that so ঠিক আছে সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি 100টা অ্যাপ্লিকেন্ট এখানে থাকে নিশ্চয়ই 100 জনকে একটা প্রসপেক্টিভ এমপ্লয়ার কল করবে না তাই না তাহলে কাকে কল করবে it depends upon the basic that I have got, the relevance of qualifications that I really possessed for that particular position, and after that, সেটা বিবেচনা করে কিন্তু একটা prospective employer আপনাকে একটা ইন্টারভিউর জন্য কল করবে ঠিক আছে সো এই যে ফেজগুলো আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেন্ট আমি কিন্তু আছি মিডল স্টেজে প্রথম কাজটা আমি করছি সার্চ করছি জবটা এরপরে আমি অ্যাপ্লাই করছি একটা পার্টিকুলার জায়গায় ঠিক আছে না আমার টার্গেটটা কোথায় for an interview পরে সেটা বোঝা যাবে interview has got its own way of interacting তার কিছু নিজস্ব টিপস আছে বাট আমরা এখানে বেসিক্যালি কভার লেটারে কোন জিনিসটা আপনারা ইনক্লুড করবেন টু অ্যাট্রাক্ট ইউর এমপ্লয়ার সেই জিনিসটা নিয়ে অল্প একটু ডিসকাস করব ঠিক আছে the few reminders আচ্ছা যেহেতু we have got two basic topics over here CV or resume and another topic is about the cover letter itself আমি এই স্লাইডগুলোতে দুটো সেকশন রেখেছি as a reminder both have got some common reminders and some unfamiliar reminders as well but you have to
mix and match in between. ঠিক আছে? আচ্ছা, ইউজ অফ পার্সনস বলতে আমরা এখানে যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি, নর্মালি আমাদের একটা অ্যাটিটিউড থাকে একটু এগ্রেসিভ হওয়ার। সে ফর এক্সাম্পল, আমি একটা পার্টিকুলার জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছি, আমি জানি যে এই জিনিসটা আমি পারি, বাট আমি ম্যানেজ করেছি 10 জন লোককে। হ্যাঁ, আমি আগে যেখানে কাজ করতাম সেখানে আমার আন্ডারে 10 জন লোক কাজ করতো। ফর এক্সাম্পল, নর্মালি আমাদের একটা অ্যাটিটিউড আছে টু কাম আপ উইথ অ্যান এগ্রেসিভ মুড and rather than saying যে previously I have actually managed in this, সবসময় একটা আমাদের একটা মানে ইন্টেনশন থাকে আমার নিজেরটাকে একটা পজিশন দেওয়ার সবসময়। সে ফর এক্সাম্পল, I have directed many students or I have directed 10 people in my previous place, so on and so forth. But আপনি যদি আপনার কভার লেটার এবং সিভিতে, বেসিক্যালি সিভিতে যদি আপনি বারবার মেনশন করতে থাকেন যে আমি এটা করেছি কিংবা আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্সে, আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি এখানে আসলে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কাম ব্যাক এন্ড ফোর্থ করে আপনি যদি বারবার আপনারা যদি ইউজ করেন I have done this or I have conducted such research, that means the use of person, the use of first person over here, ঠিক আছে, এটা কিন্তু আপনার এগ্রেসিভ মুডটাকেই দেখায়। সো এখানে আমাদের প্রেফারেন্সিয়াল বিষয়টা হচ্ছে rather than coming up with a first person attitude, it's better you actually show some common verbs here, যেটা আমি আরো একটু পরে গিয়ে দেখাবো। ঠিক আছে, কি জাতীয় ওয়ার্ড আপনারা মোস্টলি ইউজ করবেন to show you are not aggressive, but you have got a positive tone in your CV and you can show your genuine interest in that particular position. Okay? Structure of a standard cover letter. But this session has just become unbelievable in a matter of minutes with the presence of slide. It has got the structure of a standard cover letter. Many people, I'd rather say many people, it doesn't matter what kind of background they actually came from, but doesn't know the actual structure of a standard cover letter. There are many things which they should know, or sometimes they can actually opt for knowing. হ্যাঁ, সবকিছু কিন্তু আপনারা একদিনে কিংবা 1 ঘন্টায় কিছু মোমেন্টের ব্যাপারে you can't learn. Off and on, you have to come back to people and see whether you are on the right track or not. এখানে আমরা চেষ্টা করেছি জাস্ট একটা স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা বেসিক সম্পর্কে আইডিয়া দিতে, যার পরে আপনারা রিয়েলি চেষ্টা করতে পারবেন আপনাদের প্রথম প্রপোজাল টু আ formal employer কিভাবে হতে পারে। ঠিক আছে, this is just absolutely a basic. I'm going to show a general structure, maybe with following up with a subsequent example, but that will definitely help you to come back or come up with a genuine one. Can I actually expect a bit of structure in the end? I want the students to sit at least. Thank you. Just following up, just brushing up with the general structure of standard cover letter. We do have a header, and the salutation is very important over here. I'll be coming up with that aspect in a few moments. There are 3 main structures in a standard cover letter: the header, the body, which can be divided into paragraphs. In a general sense, I have placed here 3 main paragraphs: the opening one, the middle one, and the closing paragraph. And there will be a closure. Closure means the
particular object which actually closes the entire pan. That means basically the enclosure which will be what? Your curriculum vitae or CV. There was a question, if you can follow my slide in the very beginning. I own a bit later. Is that okay for you? Yeah. Thank you. থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমি ভলেন্টিয়ার থেকে অনুরোধ করছি, আমি এরপরে কিন্তু চাবো না যে যখন সেশনটা চলবে তখন ওদিক থেকে আসা যাওয়াটা আমরা চাই না। সো আমার মনে হয় যে মুস্তাফা ভাইকে নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছুই নাই। আপনারা এডমন্ড হিলারির নাম শুনেছেন? হিলারি ক্লিন্টনের ভাই না? না, হি ইজ ফ্রম নিউজিল্যান্ড, দ্য ফার্স্ট পারসন হু সামিট দ্য এভারেস্ট। ফর্চুনেটলি আমি সেই দেশ থেকে বাংলাদেশকে বাংলাদেশ থেকে আমি ছিলাম ওখানে নিউজিল্যান্ডে, এবং এখন নিউজিল্যান্ড থেকে এসেছি বাংলাদেশে কাজ করার জন্য ভলেন্টিয়ারিং উইথ ইউ অল। মুস্তাফা ভাই সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, এবং আমি কালকে বলেছি যে অত্যন্ত হায়েস্ট একটা চূড়ায়, যেটা শুধুমাত্র সম্মানিত থেকে বাংলাদেশকে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কতটা উপরে নিয়ে গেছে সেটা বলার অধিকার রাখে না। সো খুব সংক্ষেপে আমি এটাই বলছি। আপনি কিন্তু স্লাইড আছেন, স্লাইড দিচ্ছেন? ওকে, ভেরি গুড। যেটা হবে যে আপনার মুস্তাফা ভাইয়ের একটা ওয়েবসাইট আছে, আপনারা ভিজিট করবেন, মুস্তাফা ভাই করবে। এবং মুস্তাফা ভাই এবং আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা যে সময়টা বাংলাদেশে আমি আসছি, আমি কিছু ট্রান্সফর্ম করতে চাই এবং কিছু কাজ করতে চাই। আমার মনে হয় যে মুস্তাফা ভাইয়ের মাধ্যমে আমরা সেটা জানবো, এবং এরপরে আমার একটি ঘোষণা আছে জয়েন্টলি মুস্তাফা ভাই। আমি এর মধ্যে আশা করছি ভাইস চ্যান্সেলর স্যার এবং রেজিস্ট্রার স্যার, অন্যান্য অনারেবল স্যাররা চলে আসবেন। সো আমি খুব জোরে তো সকালে উঠেই একটা কাজ করতে হবে। কি কাজ? আর একটা কাজ, আমরা দাঁত ব্রাশ করি, আমরা কি করি? ফ্রেশ হই, আমরা নাস্তা করি, নাস্তা করে আমরা অনেক লেখাপড়া থাকে সেটা করি, কিংবা ইউনিভার্সিটিতে চলে আসি। এর আগে আর একটা কাজ করতে হবে, কিন্তু তার আগে একটু বলুন যে আপনারা কয়টার সময় ঘুম থেকে ওঠেন? 5টা, 6টা? ঘুম থেকে উঠে দুটো কাজ, একটা না দুটো কাজ। সেটা হলো সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি, এই কথাটা নিজেকে বলতে হবে। সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। ভালো হয়ে চলার ভিতর থেকে কি আছে? আচ্ছা, অনেক কিছুই আছে। আমরা আজকে এখানে কোন জায়গায় এসেছি? একটা ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যাল, তাই তো? অর্থাৎ আমরা ভালো একটা ক্যারিয়ার গড়ার জন্য কি কি কাজ করতে হয়, কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে হয়, সেই জিনিসগুলো আমরা শিখতে চাই। চাই কি নাকি চাই না? চাই। তো তাহলে এই ভালো হয়ে চলার ভিতরে কি কি আছে? আমাকে এই ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যাল থেকে আমরা যারা এই পার্টিসিপেন্টরা আমরা কি করব? ম্যাক্সিমাম জিনিস এখান থেকে শিখে আমরা বাসায় ফিরে যাব। এই শিক্ষাগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করব আমাদের নিজেদের জীবনে, রাইট? তো ভালো হয়ে চলার ভিতরে কয়েকটা জিনিস আছে। সেটা হলো রাস্তার ভেতরে মুহূর্তেই দৌড় দিয়ে আরেক পাশে চলে যাব, অবশ্যই ওভারব্রিজ কিংবা আন্ডারপাস ব্যবহার করবেন না? একজন মাথা নাড়া করবেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। যেখানে সেখানে থুতু ফেলা যাবে না, আবর্জনা দিয়ে রাস্তাঘাট নোংরা করা যাবে না, বাড়ির আশপাশ নোংরা করা যাবে না। যাবে? You should apply these norms through all your life. কেমন? আমার মুখের ভিতরে যে থুতু আছে সেটা খারাপ কিছু নয়। আমার থুতু আমার জিনিস, এটা ফেলে দেওয়ার কিছু নয়। জাস্ট বিলিভ ইট। কেমন? তো ঘুম থেকে উঠে একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে। সকালে উঠে ব্যায়াম করতে হবে। দিস ইজ এ মাস্ট কেস ফর এভরিবডি, ফর অ্যাজ ছেলেদের জন্য যেমন, মেয়েদের জন্য একই রকম। আমরা ঘরের পার্টি ঘরে করব, বাইরের পার্টি গিয়ে যেখানেই হোক এই জিনিসটা করতে হবে। কখন করব? ঘুম থেকে উঠবো 5:30টায় কিংবা 5টায়, উঠে 6টার ভিতরে এই হাঁটাহাঁটি দৌড়াদৌড়ি এগুলো করবো, করে আধা ঘন্টা ম্যাক্সিমাম কিংবা 1 ঘন্টা যদি সময় থাকে, করে
তারপর বাকি কাজে আমরা নেমে পড়ব। সারাটা দিন ভালো যাবে, গ্যারান্টেড। এবং যারা আমরা এই ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যালে এসেছি, এই ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যালে আসার জন্য আমি নিজেকে আর এই জায়গায় উপস্থাপন করার জন্য নিজেকে সবচেয়ে ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারবো। আসলে কি হয়, দৌড়লে কিংবা হাঁটলে শরীরের ভিতরে অ্যাড্রেনালিন ক্ষরণ হতে থাকে, সেটা আমাকে একটা ভালো ফিলিং দেয় যে আমার শরীর সুস্থ। কেমন কি হয় বলেন, হাঁটলে কিংবা দৌড়ালে শরীরের ভিতরে অ্যাড্রেনালিন যে হরমোনটা ক্ষরণ হতে থাকে, সেটা নিজেকে একটা ভালো ফিলিং দেয় যে আমি আজকে ভালো আছি, আজকেই আমার দিন, আমি যা করতে চাই সেটা আমি আজকেই করতে পারবো, এই ফিলিংটা দেয়। তো এই কনফিডেন্স যখন আপনার ভিতরে চলে আসবে, আপনি যে কোনো জিনিস করতে পারবেন। ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইট। থ্রু অল মাই লাইফ টিল ক্লাইম্বিং এভারেস্ট, আই বিলিভ ইট যে আই ক্যান ডু ইট। সো আপনাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি এই কাজটা পারবেন। যখনই আপনি বিশ্বাস করছেন যে আপনি এই কাজটা পারবেন, সেই কাজটা তখন থেকে হওয়া শুরু হয়ে যায়। এটা কোনো বাগাড়ম্বর নয়, কোনো কিছু বাড়িয়ে বলছি না, আমার জীবন থেকে বলছি। এই হচ্ছে কথা ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যালে আপনাদের জন্য। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে আপনি পারবেন। কেমন? আচ্ছা, আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, আমি একটা জিনিস মনে করতাম যে আমি কখনো চাকরি করব না, অ্যাটলিস্ট সরকারি চাকরি করব না। মানে এটা কোনো কি বলবো, কোনো কারণে নয়, কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে না। ভালো লাগে না এই কারণে, সরকার যন্ত্রটাই কেমন যেন একটু মানে খুবই স্লো চলে, খুবই ধীরে ধীরে চলে। আমি যেভাবে কাজ করতে চাই, আমি যেভাবে চলতে চাই, সেটা সেই পেসে চলতে চায় না। কিন্তু আমাদেরকে আসলে দরকার এই সরকার যন্ত্রে গিয়ে এই জায়গাটাতে পেস নিয়ে আসা, তাই তো? যখনই একটা কাজ তারা বলে এই ফাইলটা ওখান থেকে এখানে আসেনি, কিংবা এটাতে কিছু ব্যুরোক্রেটিক ঝামেলা আছে, এই কথাগুলো আমার শুনতে খুবই খারাপ লাগে। তো আমি অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা করার চেষ্টা করি, আমি যে কাজগুলো করি সেই কাজে যাতে খুব দ্রুত সব কিছু এক্সিকিউট হতে পারে। তো সুতরাং আপনারা এখানে যারা আজকে আসলেন এই ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যালে, তো থ্রু অল ইয়োর লাইফ যে কোনো কাজ, আপনি বিয়ে শাদী করেন, আপনি একটা সংসার করেন, আপনি একটা ভালো চাকরি করেন, থ্রু অল ইয়োর লাইফ এই জিনিসটা করার চেষ্টা করবেন যে আপনি যে কোনো কাজ দ্রুততম সময়ে করবেন। নিজের কাজই হোক কিংবা আরেকজনকে সেবা দেওয়া হোক, যে কোনো কাজ দ্রুততম সময়ে করলে এটা নিজের ভেতরে একটা কনফিডেন্স এনে দেয় যে আমি এই কাজটা করতে পারি, দ্রুততম সময়ে করতে পারি। এবং নিজের ভিতরে নিজের একটা কম্পিটিশন যাতে থাকে যে আমি গতকালকে একই কাজ 10 মিনিটে করেছি, আরেকটি কাজ আমি সেই কাজটাই আজকে 8 মিনিটে করলাম। আমি আবার বই লিখছিলাম এভারেস্ট জয়ের উপরেই, অর্থাৎ আমি যে পাহাড়ে যাওয়া শুরু করলাম সেখান থেকে এভারেস্ট জয়, এই বইটা লিখতে গিয়ে আমার সময়ের একটু তাড়া ছিল, আমাকে বলছিল যে দ্রুত পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হবে। তো সেই কাজটা করতে গিয়ে আমি একদিন টার্গেট নিলাম, একদিনে 10,000 শব্দ লিখব। তো সকাল 6টার সময় ঘুম থেকে উঠেছি এবং রাত 12টার সময় আবার ঘুমোতে গিয়েছি। এই সময়ের ভেতরে আমি জিদ করে যে লিখতেই হবে, তো 10,000-এর বেশি শব্দ লিখে ফেলেছি। তো এরকম একটা টার্গেট নেবেন যে প্রতিদিনই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার টার্গেট। আমি আজকে যা করতে পারি আগামী দিন যেন এর চেয়ে বেশি কাজ করতে পারি, আরও বেশি ভালো পারফর্ম করতে পারি, এই টার্গেটগুলো আপনি সেট করবেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, ক্যারিয়ারে আসি। ক্যারিয়ারে আপনার কে কী হতে চান? আমি জানি এখানে আপনারা অনেক বিষয়ে লেখাপড়া করেন, তো খুব কমন যেগুলো, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই আমরা ডাক্তার হতে চাই, আমরা সরকারি একটা চাকরি পেতে চাই, কোনো ভালো কিংবা বেসরকারি জায়গায় একটা ভালো চাকরি করতে চাই, এরকম কিছুই তো আছে, তাই তো? কিন্তু কে কি হতে চান খুবই কমন। একটা নাম বলুন তো, কে কি হতে চান? খুবই কমন। ডাক্তার হতে চান, ব্যাংকার হতে চান, অনেক। আনকমন একটা বলেন যে কি হতে চান, আনকমন। যে বলবেন কনফিডেন্টলি বলবেন যে এই জিনিসটা অন্য কেউ ভাবছে না। মডেল হাউস, সুপার মডেল হতে চান,
আপনার কেউ কি ভাবছিলেন একই জিনিস? না, ভাবেননি। তো আপনি এক্সেপশনাল বসে। তো এই যে এক্সেপশনাল একটা চিন্তা, কেমন, এই চিন্তার ভেতর থেকেই আসলে নিজেকে বের করে নিয়ে আসা, যে আমি কি ভাবছি, আমি কোন জায়গায় যেতে চাই, আমি কি করতে চাই, সেই জিনিস ভাবাটা এখন থেকেই ভাবনা শুরু করে দিন। আপনি কিভাবে কোন জায়গায় পৌঁছতে চান, কোন জায়গায় যেতে চান, এই ভাবনাটা, এই লক্ষ্যটা স্থির করার এখনই সবচেয়ে ভালো সময়। কেমন, সবচেয়ে ভালো সময়। এবং আমি বলবো যে এর চেয়ে আপনি যদি এখনই না ভাবেন তাহলে আপনি পিছিয়ে পড়বেন। ঠিক আছে, এখনই যদি না ভাবেন তাহলে পিছিয়ে পড়বেন। আর এখানে আমি দেখছিলাম যে স্লাইড প্রজেক্টরে কীভাবে সিভি তৈরি করতে হয়, তো এগুলো শেখার বিষয় আছে এবং এগুলো শেখাটা খুবই জরুরি। আমি শুরুতে আমার ইউনিভার্সিটি লাইফ যখন শেষ হয়ে আসছিল এবং আমি সিভি ড্রপ করছিলাম, কিন্তু সিভির সাথে কী কী দিতে হয় সেটা আমি জানতাম না, কেউ আমাকে শিখিয়ে দেয়। ফলে কী হয়েছে যে আমি শুধু আমার বায়োডাটা গিয়ে জমা দিয়ে আসতাম, কিন্তু একটা যে কাভার লেটার দিতে হয়, অ্যাপ্লাই করতে হয় ঠিকমতো, সেটাও জানতাম না। তো একসময় হতাশ হয়ে পড়লাম, ভাবলাম যে কী আমার সমস্যাটা কোথায়, যে আমি পারছি না কেন, কেউ আমাকে ডাকছে না কেন চাকরির জন্য। তো পরে বুঝতে পারলাম যে আমি যে পদ্ধতিতে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করছি সেটা আসলে সঠিক পদ্ধতি নয়। সুতরাং আপনারা যারা চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান, তো তাদেরকে আসলেই সঠিক কিছু নিয়ম শিখতে হবে। তো সবাই আমরা চাকরি করতে চাই, চাই না? কেউ কেউ আছে চাই না। চাই কে কে? চাকরি করতে চাই কে কে? চাই না কে কে? যদি না চাই তাহলে কি করতে চাই? ব্যবসা করতে চাই। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন একটা ব্যবসার কথা বলবো। আমি দুটো জিনিস ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে প্রিন্ট নিয়ে এসেছি। তো দুটো জিনিস, একটা আগে দেখাই যারা ব্যবসা করতে চান তাদের জন্য, কিংবা যারা চাকরি করতে চান তাদের জন্য। এটা নিউ ইয়র্ক টাইমসে ছাপা হয়েছিল। একটা ইউনিভার্সিটিতে তারা একদিনের একটা সেশনের পরে সবাই মিলে একটা টিম ওয়ার্ক করেছিলেন, স্টুডেন্টরা এবং শিক্ষকরা মিলে। তো সেই ঘটনাটা কিভাবে 75 জন শিক্ষার্থীর একটা টিম ছিল, তাদের লাইফকে চেঞ্জ করে দিয়েছিল, সেই গল্পটা এখানে ছাপা হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম যে হয়তোবা আপনারা যতজন এখানে আছেন পার্টিসিপেন্ট সবার জন্য কপি করে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবো, বাট আনফর্চুনেটলি করতে পারিনি সময় স্বল্পতার কারণে এবং গতকালকে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে। কারণ ওই সময়টাতেই ফ্রি ছিলাম, ভাবছিলাম যে ফটোকপি করে সবাইকে দিতে পারবো। তো যাই হোক, আমি মনে করি যেটা আমি আপনাদের যে কোনো একজনকে দিয়ে যাই, কিংবা নোটিশ বোর্ডে ঝোলানো থাকতে পারে, তো তারপরে আপনারা দেখে নিতে পারেন। ঘটনাটা হলো, আমরা সবাই একটা সোশ্যাল অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সবাই জড়িত, তাই তো? কি নাম বলেন তো? ফেসবুক। সবার অ্যাকাউন্ট আছে, তাই না? নাই কার কার? একজনের নাই, সব মিলে হয়তো 10 জন হবেন। বলে এই টিমটা ফেসবুকের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে 75 জনের টিম, কিন্তু তারা এক রাতে কিছু অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছিলেন, ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশন। তো প্রথম কয়েক সপ্তাহতেই তারা আয় করেছিলেন $3000। এবং যখন এটা জনপ্রিয় হয়ে গেল, তো সেই টিমটা যখন এই অ্যাপ্লিকেশনটা বিক্রি করে দিলেন, তো তার দাম ছিল 6 ডিজিট ফিগার ইন ডলার। অলরাইট, তো কি কি হতে পারে আপনারা শুধু চিন্তা করবেন যে আমি চাকরি করব কোন জায়গায়, কিংবা ব্যবসা করব কি নিয়ে। এই চিন্তার চেয়ে এইগুলো একটু ভেবে দেখেন যে আপনার এই ধরনের জিনিস কতটুকু জীবনকে বদলে দিতে পারে। তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার লাইফের গোলটা কি হওয়া উচিত, আপনার নিজেকে কিভাবে তৈরি করা উচিত। শুধু কি সিভি কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা শিখবেন, নাকি আরও কিছু জিনিস করার আছে? কেমন? অর্থাৎ আমি কি কি করতে পারি, আপনি কি কি করতে পারেন, এই জিনিসটা এখনই ঠিক করে নিন। এখনই ভেবে ঠিক করুন যে কোন জিনিসটা করলে আপনার জীবনের সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম ইউজটা আপনি করতে পারবেন এবং ম্যাক্সিমাম সুফলটা আপনি পেতে পারবেন।
আমি এটাই বলছি যে গ্রুপ ওয়ার্ক এবং সঠিক গ্রুপ ওয়ার্ক কী করতে পারে, একটা টিমকে রাতারাতি বদলে দিতে পারে। তারা ফেসবুকের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে কয়েক সপ্তাহতেই আয় করেছিলেন $3000 এবং কয়েক মাস পরে সেই অ্যাপ্লিকেশন বিক্রি করে পেয়েছিলেন 6 ফিগারের একটা অঙ্ক ডলারে। তো আপনাদের যারা ভাবছেন ব্যবসা করবেন কিংবা যারা ভাবছেন চাকরি করবেন, এখনই ঠিক করে ফেলুন যে কোন ধরনের চাকরিটা করবেন, কোন ধরনের বিজনেসটা করবেন, আপনার জন্য সুইটেবল কোনটা। এটাও হতে পারে আমি কিন্তু শিক্ষার স্টুডেন্ট, আমি করি সাংবাদিকতা, চেঞ্জও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। আমি আবার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টুডেন্ট, কিন্তু করি সাংবাদিকতা, আমি করি মাউন্টেনিয়ারিং, আমি করি অ্যাডভেঞ্চার। তো এগুলোতে কোনো বাধা নেই আসলে। আপনার জন্য আপনার টেস্ট অনুযায়ী যেই কাজটা আপনার করতে ভালো লাগে সেটাই আপনি করবেন, এতে কোনো বাধা নেই। শুধুই আপনাকে কি করতে হবে, সঠিক লক্ষ্যটা আপনাকে আপনার জীবনে নির্ধারণ করতে হবে যে কোন কাজটা আপনি করবেন। এতটুকুই, আগে টার্গেট সেট করুন যে এই জায়গাটাতে আমি পৌঁছতে চাই, দেন আপনি কাজে নেমে পড়ুন। কেউ আপনাকে ঠেকাতে পারবে না, এদেশের প্রাইম মিনিস্টারও না, ঠিক আছে। এটা আরেকটা উদাহরণ, আমি এনাকে ফলো করি। ইনি হচ্ছেন আমেরিকার জন গডার্ড। তিনি তার 15 বছর বয়সে তার রান্নাঘরে বসে তার জীবনের 127টা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন। আপনার জন গডার্ড, JOHN GODDARD, এটা লিখে সার্চ দিবেন, সার্চ দিয়ে দেখবেন যে তার এই জীবনের যে লক্ষ্য 127টা লক্ষ্য তিনি নির্ধারণ করেছিলেন সেগুলো কীরকম। আজকে তার বয়স 63 বছর বয়স এবং তিনি তার লক্ষ্যের 109টা অর্জন করেছেন। তাকে বিশ্বের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মোটিভেটর বলা হয়, লক্ষ্য অর্জনকারী বলা হয় এবং সফল মানুষ হিসেবে ধরা হয়। তো এই 127টা লক্ষ্যের ভিতরে কোনো সাধারণ কোনো লক্ষ্য নেই, কিন্তু এমন নয় যে আমার মতো হ্যাঁ এভারেস্টে গিয়ে একটাই টার্গেট সেট করেছিলাম জীবনে যে এভারেস্টে যাবো, তা নয়। কিন্তু ওনারও টার্গেট ছিল এভারেস্ট, কিন্তু এই এভারেস্টের পাশাপাশি আরও অনেকগুলো পর্বত আরোহণে ওনার টার্গেট ছিল, নীল নদ পাড়ি দেওয়ার টার্গেট ছিল, অ্যামাজন পাড়ি দেওয়ার টার্গেট ছিল, বিশ্বের যতগুলো গোষ্ঠী আছে তাদেরকে নিয়ে লেখাপড়া করার টার্গেট ছিল। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকার নাম শুনেছেন আপনারা, তাই তো? হ্যাঁ,